کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز صرف پولینڈ پر حملے سے نہیں ہوا تھا؟ اصل کہانی اس سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی، اس وقت جب ایک پوری قوم کو ذلت اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ایڈولف ہٹلر اکیلا ہی اس خوفناک جنگ کا ذمہ دار تھا، یا یورپ کی دوسری طاقتیں بھی اس تباہی میں برابر کی شریک تھیں؟ تو آئیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس شاندار ویڈیو میں۔ ورلڈ وار 2 کی شروعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ کسی ایک حادثے یا اچانک فیصلے سے نہیں ہوئی، بلکہ برسوں تک تیار ہونے والے حالات سے جنم لیتی ہے۔ 1918 میں جب ورلڈ وار 1 جنگ ختم ہوئی تو یورپ، خاص طور پر جرمنی، مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ 1919 میں ورسائی کانفلکٹ ہوا، جو جرمنی کے لیے انتہائی سخت تھا۔ اس کانفلکٹ کے تحت جرمنی سے بڑے علاقے چھین لیے گئے، فوج رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، ہتھیار بنانے پر روک لگا دی گئی اور بھاری مالی جرمانے عائد کیے گئے۔ جرمن قوم کو سرکاری طور پر جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا، جس سے قومی وقار مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ یہ سب کچھ جرمنی کے عوام میں غصہ، مایوسی اور انتقام کے ایموشنز کو جنم دینے لگا۔ اس کے بعد 1920 اور 1930 کی دہائی میں جرمنی شدید اکنامک بحران کا شکار ہو گیا۔ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی کہ بے روزگاری عام ہو گئی اور گورنمنٹ کمزور نظر آنے لگی۔ ایسے ماحول میں 1933 میں ایڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ اس نے عوام کو یہ یقین دلایا کہ جرمنی کی تباہی کا سبب ورسائی معاہدہ، یورپی طاقتیں اور اندرونی دشمن ہیں۔ ہٹلر نے قوم پرستی، نسل پرستی اور سیاست کو بنیاد بنا کر جرمنی کو دوبارہ طاقتور بنانے کا اعلان کیا۔ گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہٹلر نے سب سے پہلے جرمنی میں ہتھیار بنانا شروع کیے، جو کھلے طور پر ورسائی معاہدے کی خلاف تھی۔ پھر اس نے 1936 میں رائن لینڈ نامی علاقے میں فوج داخل کر دی، جہاں فوج رکھنے پر پابندی تھی۔ برطانیہ اور فرانس نے اس عمل پر سخت رد عمل نہیں دیا، جس سے ہٹلر کو یقین ہو گیا کہ طاقت استعمال کرنے پر بھی اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ 1938 میں جرمنی نے آسٹریا کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کر لیا، جسے آنشلوس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بغیر جنگ کے ہوا، کیونکہ یورپی طاقتیں خاموش رہیں۔ اسی سال جرمنی نے چیکوسلوواکیا کے سوڈیٹن لینڈ علاقے پر دعویٰ کیا، اور میونک معاہدے کے تحت یہ علاقہ بھی جرمنی کو دے دیا گیا۔ اس پالیسی کو اپیزمنٹ کہا جاتا ہے، جس کا مقصد جنگ سے بچنا تھا، لیکن عملی طور پر اس نے جرمنی کو مزید حوصلہ دیا۔ اب جنگ کا حقیقی آغاز پولینڈ سے ہوا۔ جرمنی نے پولینڈ پر بھی دعویٰ کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر ڈینزگ شہر اور کوریڈور پر۔ پولینڈ نے انکار کر دیا۔ ہٹلر پہلے ہی سوویت یونین کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر چکا تھا، جس کے تحت پولینڈ کو دونوں کے درمیان تقسیم کرنا تھا۔ یہ معاہدہ مولوتوف ریبنٹروپ پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ بالآخر 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر فوجی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ فضائی جہازوں، ٹینکوں اور جدید فوجی حکمت عملی کے ساتھ کیا گیا، جسے بلٹز کریگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ورلڈ وار 2 کی باقاعدہ شروعات ہوئی۔ جرمنی وہ پہلا ملک تھا جس نے عملی طور پر جنگ شروع کی، اور پولینڈ وہ پہلی جگہ تھی جہاں یہ عالمی جنگ باقاعدہ بھڑکی۔ مختصر الفاظ میں ورلڈ وار 2 کی شروعات جرمنی کی جارحانہ پالیسیوں، ورسائی معاہدے کی ناانصافیوں،
यूरोपी ताकतों की खामोशी और बिलाखिर पोलैंड पर हमले से जर्मनी हुई। के पोलैंड पर हमले के बाद जंग एक इलाके तक महदूद ना रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगी। यूरोप और एशिया में जंग के रास्ते अलग थे, लेकिन मकासद और नताइज एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यूरोप में जंग का मरकज जर्मनी था, जबकि एशिया में जापान सामने आया। यूरोप में पोलैंड के बाद जर्मनी मुसलसल आगे बढ़ता गया। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा किया ताकि नॉर्थ यूरोप में मिलिट्री कंट्रोल हासिल किया जा सके। इसके बाद जर्मनी ने बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर हमला किया। फ्रांस बहुत जल्द शिकस्त खा गया, जिससे जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर कुव्वत बन गया। बरतानिया वाहिद मुल्क रह गया जो जर्मनी के सामने खड़ा रहा और फजाई जंग के जरिए अपना दिफा करता रहा। इसी दौरान एशिया में जंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। जापान 1937 से चीन के साथ बड़े पैमाने पर जंग लड़ रहा था। जापानी फौज ने चीन के शहरों पर कब्जा किया और इंतहाई सख्त कार्रवाइयां की। जापान का मकसद एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना, वसाइल पर कब्जा करना और मगरबी ताकतों को हटाना था। चीन की जंग वर्ल्ड वार 2 का वो हिस्सा थी जो यूरोप से पहले ही आग में जल रहा था। यूरोप में जर्मनी एक मरकजी ताकत के तौर पर सामने आया, जबकि एशिया में जापान ने बहरी बेड़ों और जजीरों पर कब्जे को तरजीह दी। वक्त के साथ दोनों महाजों की जंगें एक दूसरे से जुड़ने लगीं। जर्मनी, इटली और जापान एक दूसरे के इत्तेहादी बन गए, जबकि बरतानिया, सोवियत यूनियन, चीन और बाद में अमेरिका एक ही सफ में आ गए। इस तरह यूरोप और एशिया की जंगें मिलकर एक आलमी जंग बन गईं, जहां एक महाज पर होने वाला वाकया दूसरे महाज पर फैसले बदलने लगा। जंग के फैलने के साथ मजीद ममालिक भी इसमें शामिल होते चले गए। यूरोप में जब जर्मनी ने तकरीबन पूरे मगरबी यूरोप पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो उसने मशरिक की तरफ रुख किया। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये हमला निहायत बड़ा और ख़तरनाक था, क्योंकि अब यूरोप की जंग दो बड़ी फौजी ताकतों के दरमियान बदल गई। सोवियत यूनियन पर हमले के बाद जंग मजीद खूनी, तवील और वसी हो गई। उसी साल एशिया और पैसिफिक खित्ते में एक बड़ा मोड़ आया। जापान, जो पहले ही चीन में लड़ रहा था, बाद में अमेरिका की फौजी ताकत अपने लिए खतरा समझने लगा। जापान ने अचानक अमेरिकी बहरी बेड़े पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका खुलकर जंग में दाखिल हो गया। इसके बाद जंग सिर्फ यूरोप और एशिया तक महदूद न रही, बल्कि समंदरों, जजीरों और दूर दराज इलाकों तक फैल गई। यूरोप में अब जंग जर्मनी के लिए भारी पड़ने लगी। एक तरफ बरतानिया मुसलसल मुजाहिमत कर रहा था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जर्मनी को शदीद नुकसान पहुंचा रहा था। एशिया में जापान इब्तिदा में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वसाइल की कमी और तवील जंग ने उसे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया। सोवियत यूनियन पर हमले के बाद जर्मनी को अंदाजा हो गया कि जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं। सख्त सर्दी, तवील फासले और सोवियत फौज की शदीद मुजाहिमत ने जर्मन फौज को थका दिया। लेकिन जैसे जैसे जंग तवील होती गई, जापान को ईंधन, वसाइल और अफरादी कुव्वत की शदीद कमी का सामना करना पड़ा। हर जजीरा एक अलग महाज बन गया। इत्तेहाद मजीद मजबूत होते गए। फौजी इमदाद, असलहे की फराहमी और मुश्तरका मंसूबों ने जंग का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया। जंग के दौरान इंसानी नुकसान बेमिसाल था। अंदाजों के मुताबिक 5 से 6 करोड़ इंसान मारे गए। इनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। बमबारी, भूख, बीमारियों, जलावतनी और नस्लकुशी ने लाखों जिंदगियां निगल ली। यूरोप के शहर खंडर बन गए। नाजी जर्मनी ने मुनज़्ज़म अंदाज में यहूदियों और दीगर अक़लियतों को कत्ल किया, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। सोवियत यूनियन को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा, जहां 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मारे गए। चीन में भी जापानी हमलों के बायस 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हलाक हुए। जापान पर भी मुसलसल फ़ज़ाई हमले हुए और आम शहरी शदीद मुतासिर हुए। जंग के आखिरी मरहले में 2 वाक़यात ने तारीख बदल दी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटमी बम गिराया। एक लम्हे में पूरा शहर तबाह हो गया। हजारों लोग फौरन मारे गए और बहुत से बाद में ताबकारी के असरात से जान से गए। इसी दौरान अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में अपने ज़ेर ज़मीन बैंकर में खुदकुशी कर ली।
اس کی موت کے ساتھ نازی قیادت کا خاتمہ ہو گیا اور جرمنی کی مزاحمت ختم ہونے لگی۔ ہیروشیما پر بم اور ہٹلر کی موت دو الگ واقعات تھے، لیکن دونوں ایک ہی ریئلٹی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ورلڈ وار II اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسی لیے ورلڈ وار II کو انسانی تاریخ کا سب سے خونی باب کہا جاتا ہے۔